салом бинандагони азиз, имрӯз 16 август аст ва инам барномаи хабари таҳлили ахбори озодӣ. дар нашри навбатӣ мавзӯъҳои зеринро ба баррасӣ гирифтаем. дар Кӯлоб хабарнигори шинохта дар ин шаҳр ва сардабири ягона нашрияи мустақил дар вилояти Хатлонро дастгир карданд. дӯстонаш аз интиқомҷӯии мақомот мегӯянд. то охири умр ба касбу ҳунараш содиқ монд. Заурдахте, акос ва филмбардори шинохтаро дар оромгоҳи Шоҳ Мансур ба хок супурданд. ҳама мераванд. мехоҳам гӯям ки бо марги мардони ҳунар сайёра холӣ мешавад. сайёра холӣ шуд. куштани сагҳо бераҳмист. бояд роҳҳои дигарро истифода бурд. дар шаҳри Бохтар маҳви сагони бесоҳиб идома дорад. ин сагҳоро бояд ҷамъ кунанд, мондошта кунанд ва як ҷоба хубӣ кунанд. аммо шурӯъ мекунам аз як хабари дигар. додгоҳи басмании Москав бо дархости кумитаи тафтишотӣ муҳлати ҳабси 4 зодаи Тоҷикистонро ки ба ҳамла дар толори Крокус-Сити гумонбар мешаванд, бо 3 моҳи дигар дароз кард. дар ин бора хадамоти матбуотии додгоҳҳои умумии Москав бо нашри аксунавор дар саҳифааш дар Телеграм хабар додааст. با حکم دادرس محمد صابر فایزов، دلیرجان میرزویف، مرادعلی رجبالیزاده و شمسدین فریدون تا 22 نوامبر در حبس میمونند. حمله به کروکوس-سیتی در نزدیکی مسکو در شب 22 مارت امسال صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کس آسیب دیدند. 4 شهروند تاجیکستان در صادر کردن آن متهم میباشند. هرچند شبهه در این باره بسیار زیاد است. بر اساس این پرونده در مجموع 18 نفر بازداشت شدند. 12 کسی آنها از تاجیکستان هستند و 1 نفر از قرقیزستان. заурдахте акос ва филмбардори шинохтаро ки дирӯз дар пай як садамаи нақлиёти ҷонбохт ба хок супориданд. заурдахте дар таҳияи садҳо филмҳои бадииву мустанад ширкат кардааст. ӯ аз ҷумлаи таҳиягарони Рустаму Суҳроб яке аз маъруфу маҳбубтарин филмҳои сохтаи Тоҷикистон буд ва дар муаррифии кишвар дар хориҷ ҳам саҳми зиёд гузоштааст. Алишер Зарифӣ ва Бароид Юсуфӣ дар маросими видо бо ӯ иштирок доштанд. маросими видо бо заурдахте, акос ва филмбардори шинохта дар назди манзилаш баргузор шуд. ӯ рӯзи 15 август дар як тасодуфи нақлиётӣ дар роҳи Варзоб ҳалок шуд. барои видо бо ӯ наздикону дӯстон, ҳамкасбонаш ва бисёре аз чеҳраҳои шинохтаи кишвар ҷамъ омаданд. аз ӯ ҳамчун як акосу филмбардори нотакрор ва инсони шариф ёд шуд. заур аксбардор набуд. заур аз аксбардорӣ болотар буд. заур کارگردان بود. یکی از کارگردان‌های بهترین ما، بهترین فیلم تاجیک فیلم رستم و سهراب یکیش از همین رستم کی بود؟ زاوردخته بود. و من میخوام بگویم که بزرگی این مرد در اون بود که سن سال نداشت. من زاور برای اون دوست می‌دارم که کسبش دوست می‌داشت، هنرش دوست می‌داشت و تا آخر عمر با کسب هنرش صادق ماند. چی گویم؟ همه میروند. میخوام بگم که با مرگ مردان هنر سیاره خالی میشود. سیاره خالی شد. заурдахте фарзанди як хонаводаи тӯдаиҳои эрон буд ки дар 14 солагӣ аз эрон ба иттиҳоди шӯравӣ ҳиҷрат кард ва баъд аз зиндагӣ дар Туркманистону Доғистон ба Тоҷикистон омад ва ин ҷо муқимӣ шуд. сипас барои таҳсил ба Москав рафт. пас аз бозгашт дар студияи Тоҷикфилм кор карда дар наворгирии филмҳои ҳунарӣ ва мустанад саҳм гирифт. вай ҳамчун суратгир, ҳамчун оператор, ҳамчун наворбардор дар таърихи маданияти тоҷик нақши бисёр барҷаста дорад. на ҳар суратгир мисли вай сурат мебардошт. на ҳар касе ки дар кино ҳамкорӣ кардааст мисли вай равшан зиндагиро дида метавонист. заурдахте наворбардори филми Рустам ва Суҳроб буда барои комёбии он талошҳои бузург кардааст. вай ҳамчунин бо садҳо асари аккосии худ дар Чин, Ҳиндустон, Ҷопон, Фаронса, Олмон ва кишварҳои дигар зебоиҳои Тоҷикистонро ба намоиш гузоштааст. то бознишастагӣ 13 филми бадеиро ба навор гирифт ва чанд филми мустанад сохт. бо вуҷуди боло будани сину солаш то рӯзҳои охир бо студияи Тоҷикфилм ва расонаҳо ҳамкорӣ дошт. соли 2023 дар доираи фестивали байналмилалии душанбе тоҷи сомон мо намоиши аксҳои устодро дар худи дохили Тоҷикфилм баргузор кардем ки садҳо нафар меҳмонон аз хориҷи дуру наздик ва аз худи Тоҷикистон ин аксҳо тамошо карда баҳра бурданд.
заур дахтӣ 3 рӯз қабл аз зодурӯзаш дар синни 88 солагӣ даргузашт. ҷанозаи ӯро дар оромгоҳи қадимии маъруф ба қабристони русҳо дар душанбе ба хок супурданд. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. مقامات انتظامی در ولایت ختلان احمد ابراهیم یکی از روزنامه‌نگاران شناخته و رهبر نشریه مستقل پایک را دستگیر کردند. یک منبع در نهادهای انتظامی به رادیو آزادی گفت روزنامه‌نگار روز 12 آگوست در محل کارش در شهر کلوب دستگیر شد و تا حالا در بازداشتگاه است. او با پیشنهاد رشوه به یک کارمند دولتی متهم می‌باشد. دوستان کلوب با ضد او بر طبق ماده 320 کدکس جنایی یعنی دادن پاره پرونده جنایی باز کرده است. به قبل مصاحبه رادیو آزادی که نخواست نامبر شود، احمد ابراهیم برای تمدید پروانه یا اجازتنامه کار پایک یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان به یک مقام رسمی پول پیشنهاد کرده است. مقامات رسمی درباره بازداشت خبر ندادند. دوستان احمد ابراهیم میگویند که بازداشت او نقشه تحریزی شده مقامات است که خواستند از همین راه برای مقاله های تنقیدیش از او انتقام بگیرند. مقامات انتظامی تاجیکستان با گذشت تقریبا یک ماه از فاش کردن هویت عاملان قتل‌های پرسر و صدای کان بادام خودداری می‌کنند. شروع از رئیس این شهر تا مسئولان وزارت کارهای داخلی و دادستانی از بازداشت نفری وابسته به این حالت خبر دادند ولی گفتن جزئیات را رد کردند. ساکنان منطقه و مجران مهنتی با نگرانی بارها طلب کرده بودند که مقامات عاملان کشتار را آشکار کنند و مجازات بدهند. دایر به این موضوع همکار ما فرزان محمدی با شرح دادستانی ساخت گزارش تهیه کرده است. شومی 29 می سال 2024 دادستانی ولایت سوخت در نشست خبری به روزنامه‌نگاران بعضی جزئیات کشتار پرسر و صدای کان بادام را آشکار کرد. فرقت خواجه‌زاده گفت که از 5 جنایت مدهش 3 تایش را افشا کردند و 2 تای دیگر در حال بررسی اند. ولی او هم شخصیت گمانبر کشتار 2 خانواده دهه سنجیدزار را افشا نکرد. این جنایت هم آشکار کرده شده است. بنابر برای معین کردن و دستگیر کردن هممسلکان این شخص گمانبر ما از بگیم پر شرح این موضوع پر شرح این جنایت انا خودداری میکنیم. از این پیش عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اولی وزیر کارهای داخلی روز 8 آگوست در نشست مطبوعاتی کشتار چند عضو 5 خانواده را در این شهر قتل‌های مقرری نامید. او در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت اینجا هیچ هنگامه‌ای نبود و اکثر کشتارها در زمینه مناقشه خانوادگی صورت گرفته است. ولی علمشاهزاده نیز عاملان کشتار عائله احمدوفا و ابراهیموفا را نام نبرد. این در حالی است که ساکنان کان بادام میگویند کشتارها به هم مانند بودند و آشکار نشدن قاتلان باعث واهمه در همه منطقه شد. مردم با اشیاء خانگی مسلح شدند و شبها نوبتداری میکردند. میگفتند مقامات آنها را تنها گذاشتند. من شخصا به حیث معاون اول وزیر به جای حادثه رفتم و تمام اهل زیای شهر کان بادام را جمع کرده در 2 جماعت پرره وابسته به حالتهای کشتار من برآمد کردم. تمام معلومات را دادم، یعنی مردم با خبر است از معلومات. این هم در حالی است که از زمان نخستین واقعه تا حالا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره این قتل‌ها خبر یا شرح نشر نکرده بود. منبع‌های رادیو آزادی آخر ماه ایول از بازداشت شدن یک نفر در پیوند به سلسله قتل‌ها خبر دادند و نام و ملیت آن را نیز آشکار کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر کان بادام. شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. ماه اکتبر امسال اجازتنامه فعالیت مکتب سامانیان یگانه مکتب مخصوص برای مهاجران و پناهجویان افغانستانی در دوشنبه به پایان میرسد. رهبرانش نگرانند که شاید اجازتنامه را نگیرند و سرنوشت شاگردان آنها که تقریبا 500 نفر را تشکیل میدهد ناروشن بماند. برادی صوفی و ارشاد سلیمانی این موضوع را پیگیری نمودند. سنا حیدری ختم کرده مکتب سامانیان برای مهاجرین و پناهندگان افغانستان در دوشنبه است که سرنوشت نامعین مکتب او را نگران کرده است. او 20 سال پیش به تاجیکستان پناهنده شده است و میگوید بس همین مکتب بود که تحصیل کرد و امروز دانشجوی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان است. قسمی که در افغانستان طبقه اوناس یعنی بی سواد ماندن اینجا هم قسم میشه.
از مختلف بسیار جای نگران کننده است. یعنی او دولت هم اتشاوه این دولت هم اتشاوه فرق بین افغانستان تاجیکستان در چیز نمیمونه. از مختلف ما امیدوار هستیم، ما امید داریم از جمهوری تاجیکستان، از وزارت معارف تاجیکستان که بر ما همیشه کمک یوری کنند. مکتب سامانیان در سال 2001 با شرطنامه رسمی میان وزارت‌های معارف تاجیکستان و افغانستان همچون تعلیمگاه فرزندان کارمندان سفارت تأسیس یافته بود. تا زمان سقوط جمهوری اسلامی افغانستان به دست طالبان در آن فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی تحصیل می‌کردند. حالا پس از 23 سال این مکتب برای دوباره گذشتن از اتستاسیون و اکریدیتاسیون نهادهای مربوطه تاجیکستان دچار مشکل شده است. یکی از مشکلاتش در سمت سندهای معیاری حقوقی که باید پیشنهاد شود. ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه که حالا مکتب در قرارگاه این سفارت است، در یک صحبت بدون میکروفون مشکلی مکتب سامانیان را حل شونده خواند. اما دیرکتور آژانسی نظارت در ساحه معارف و علمی تاجیکستان گفت آنها برای حل مشکلی مکتب به سفیر پیشنهاد دادند. ما یک پیشنهاد خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز به موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برآورده شود. و این چیز هنوز قبول نکردیم. برنامه تعلیمی، نقشه‌های تعلیمی را پر موافقه کنم باید. در اون حالت این مشکلی از بین میره. صرف نظر از تقدیر ناروشن آینده، استادان این مکتب با این امید که قضیه مثبت حل می شود مشغول پذیرفتن دانش آموزان نو هستند. بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان این مکتب با مشکلات مالی روبرو شده بود. تا این وقت پول اجاره مکتب را وزارت معارف جمهوری افغانستان می پرداخت. تا نوروز امسال سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه پول 2 ساله اجاره آن را پرداخت، اما بعداً به دلیل قرضداری صاحب ملک بینا دروازه مکتب را مهر زد. تا سال گذشته مکتب سامانیان 260 دانش آموز داشت. امسال با زیاد شدن تعداد پناهندگان و مهاجران افغانستانی شماره آنها از 400 نفر گذشته است. تنها در یکی از شهرهای ولایت ختلان ماه‌های آخر ده‌ها سگ بی‌صاحب را نابود کردند. حامیان حقوق حیوانات همیشه ضد قتل این جانوران صدا بلند کرده و آن را بی‌رحمی نامیدند. در تاجیکستان پناهگاه دولتی جانوران بی‌صاحب وجود ندارد، در حالی که به گفته حامیان حقوق جانوران محض از همین را می‌شود مشکلات مربوطه را حل کرد. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. تنها در شهر باختر در جنوب تاجیکستان در نیم سال گذشته 165 سگ بی‌صاحب و دایدو را مهار کردند. مقامات میگویند از ناعلاجی حیوان‌های بی‌زبان را میکشند. ما شرایطی هم را نداریم. در دیگر دولت‌های ترقی کردم. من مثال نسل گذشته گذرافتم سگای همه اورگردن بیرکه زدگان مخصوص آدم‌ها نگاه میکنن در پیچا میبینیشه آوتپوتشون میکنن. به قول مقامات سبب کشتن جانوران افزایش حمله های آنها به مردم است. امسال فقط در منطقه کلاب 800 مورد حمله سگان به مردم ثبت شده است. سال گذشته در ولایت 450 سگ را نابود کردند. ساکنان این کار را بی‌رحمی مینامند و میگویند باید جای برای نگاهبین جانوران باشد، چون قتل سگان و هم در پیش چشم مردم کاری بد است. این سگای باید جمع کنن، خودداشته کنن و یک جا خوبی کنن. از طرف دیگر مقامات آنهایی را تنقید میکند که با هر راه میخواهند از سگان خود خلاص شوند. شهر باختر ترانزیتی بودم، از سگا را با چشم خودم دیدم که از رایون وخش، ای کلخوزوبود، ای خراسان، ای کوشونیان آوردگان. اداره بایتاری در ختلان سال پیش گفت که کشتن سگ‌های دایدو منع شده است، ولی این کار هنوز هم ادامه دارد. حالا به تدریج به سگ‌ها شناسنامه می‌دهند تا شماره سگ‌های دایدو کم شود. در یک سال اخیر به 100 سگ که صاحب داشتند شناسنامه دادند. ده‌ها سگ دیگر را برای امین نگه داشتن از بیماری خطرناک هاره واکسین زدند. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم انجام یافت. تشکر که تا پایان برنامه ما رو تماشا کردید. البته خبر از این بیشتر چون همیشه میتونید در وبسایت azadi.org و شبکه‌های اجتماعی ما تماشا کنید. برایتان صورت خوب میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.